You see, now what you what we can discuss is after all learning all these మొత్తం అనుకున్న తర్వాత అన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత best one is now to see the data sufficiency. Data sufficiency is the right part. మీరు ఏం చేస్తారంటే I will send the PDF. You go through that one. ఒక బేసిక్ ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం, మిగతా అన్ని అర్థమెటిక్ వే అండ్ దట్ ఈస్ రీజనింగ్ బేస్డ్. రెండు కూడా డేటా సఫిషియన్సీ మేబీ ఏమో 22 క్వశ్చన్లు డేటా సఫిషియన్సీ ఇచ్చారనుకో, ఇవ్వకూడదు నేను లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్. ఆ 23, 25 కూడా డేటా సఫిషియన్సీ అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి అనమాట. అందుకు లెట్ us see the pattern of the questions. ఒకసారి చూద్దాం అండ్ యూ ప్రాక్టీస్ దట్ పేపర్ టుడే. అందరూ కూడా అది ప్రాక్టీస్ చేయండి. మనం కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ది వే వెళ్ళిపోదాం మనం. రైట్ రైట్ సి డేటా సఫిషియన్సీ. You see, the pattern of the question will be like this. Suppose ఏంటది 5 persons are to be seated in a circular table. ఓకే కరెక్ట్ వచ్చింది కదా. Who will be seated between Ram and Geeta అనేది, రామ్ అండ్ గీత మధ్యన ఎవరు కూర్చున్నారు? Who will be seated? First one, Ram will sit on the right of Vinay and on the left of Kamal. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్. There will be 2 persons seated between Vinay and Kamal. ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని who will be seated between Ram and Geeta కి ఆన్సర్ ఇవ్వగలరా లేదా అని అడుగుతున్నాడు. Right. See the pattern of the question. After change, I am showing the pattern of the question. Just see. First, top. So just see the directions. Here. Yeah. Right. Each of the questions below consists of a question and 2 statements numbered 1 and 2 given below. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Then read both the statements and give answer. Two statements చదివిన తర్వాత ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. Okay. First one is what? You have to give answer 1. If the data in statement 1 alone is sufficient, data in statement 1 alone is sufficient to answer the question, while the data in statement 2 alone is not sufficient. Malli alone ante saripodu, second is raagudadu, it not sufficient. This is the way. Second one, if the data is in statement 2 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 1 alone are not sufficient to answer the question. Third one is a peculiar thing. See that one. If the data either in statement 1 alone or in statement 2 alone are sufficient to answer the questions. అంటే ఇది either ఒకటైనా అంటే రెండు క్వాలిఫై అవుతున్నాయి, కానీ రెండు ఒకేసారి అవసరం లేదు. అదే ఒకటైనా సరిపోదు, ఇది ఒకటైనా సరిపోదు. either only 1 or only 2 అలా అనమాట. And fourth one, if the data in both statement 1 and 2 together are not sufficient to answer the question. So రెండు కూడా కలిపి చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, అంటే రెండు వాడినా కూడా రావు ఆన్సర్స్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ డేటా ఇన్ బోత్ స్టేట్మెంట్ 1 and 2 టుగెదర్ నెసెసరీ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్. రెండు అవసరమే, ఒక్కదాంతోనే అవ్వదు, రెండు కావాలి అనుకున్న దాన్ని బట్టి జస్ట్ రైట్. సో ఇది లిటిల్ బిట్ you may feel little bit inconvenient, but this is very easy to get the answers. So if you are thorough with your concepts, కొంచెం clarity వస్తే కొంచెం fast గా let us try. 5 persons are sitting around a circular table. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని let us see. I will give the information. Just right, take the one. There is 5 persons and so 5 persons are there. 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, who will be sitting between Ram and Geeta అనేది మన క్వశ్చన్ కి దీని ఆన్సర్ చెప్పగలమా లేదా? ఫస్ట్ రామ్ విల్ సిట్ ఆన్ ద రైట్ ఆఫ్ వినయ్. వినయ్ ఎక్కడ కూర్చోబెట్టండి. వినయ్ ఇక్కడ ఉంటే సిట్ ఆన్ ద రైట్ ఆఫ్ వినయ్ అండ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ కమల్. సో రైట్ ఆఫ్ వినయ్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ కమల్. సో ఇమీడియట్ రైట్ అనుకుందాం. లెట్ ఇట్ బి ఇమీడియట్ రైట్ అనుకుందాం. రైట్ బిగ్ అండ్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ కమల్. క్వశ్చన్ లో కొంత
ఆ క్లారిటీ మిస్ అయినా యాక్చువల్ అయితే వీ కాంట్ సే బట్ నౌ ఇమీడియట్ రైట్ అని రాసుకోండి. రామ్ విల్ సిట్ ఆన్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ వినయ్. వినయ్కి ఇమీడియట్ రైట్ లో రామ్ ఉన్నాడు. అండ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ కమల్. కమల్కి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ లో ఉన్నాడు రామ్. ఓకే, there will be 2 persons between Vinay and Kamal. వినయ్కి కమల్కి మధ్యన 2 persons. There will be 2 persons between Vinay and Kamal. ఇద్దరు ఉన్నారు. వినయ్ కమల్కి మధ్యన ఇద్దరు 2 persons ఉన్నారు అన్న. అంటే క్లాక్ వైజ్ అవ్వచ్చు, దట్ ఈస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద కేసెస్ ఇక్కడైతే మనకి సాటిస్ఫై అయింది. వినయ్ అండ్ కమల్ 2 persons. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇలా ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్. కెన్ హూ ఈస్ బిట్వీన్ హూ విల్ బి సీటెడ్ బిట్వీన్ రామ్ అండ్ గీత. గీత ఎక్కడ కూర్చుంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. రామ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాను, పర్వాలేదు. వేర్ ఈస్ గీత? గీత పాసిబిలిటీ ఈజ్ ఐదర్ దిస్ వే ఆర్ దిస్ వే, రెండు ఉన్నాయి పాసిబిలిటీస్. సో పక్కాగా కెన్ యూ గివ్ ద ఆన్సర్? సో వి గాట్ గివ్ ఆన్సర్ డెఫినెట్లీ. ఒకదాంతోనే అవ్వదు, రెండు దాంట్లో ఉపయోగించాం అయినా అవ్వలేదు, రెండు కలిపి ఉపయోగించాం అయినా అవ్వలేదు. కాబట్టి ఆన్సర్, సో వి కాంట్ సే ద ఆన్సర్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఏ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి దీనికి? వాట్ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్? ఇందులో ఏది ఇస్తారు ఆన్సర్? Data in both 1 and 2 together are necessary or not sufficient to answer the question. So you have to see the answer as data in both statement 1 and 2 together are not sufficient to answer the question. Okay. సో మనకు ఆన్సర్ చేయగలమా లేదా అనేది తప్ప ఏంటి ఆన్సర్ అనేది అవసరం లేదు. ఏంటి ఆన్సర్ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు వెంటనే గివ్ ద ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్, అదర్వైజ్ నో. ఇది జస్ట్ లైక్ ఒక రివిజన్ లాంటిది ఎక్సర్సైజ్, రైట్? ఐ విల్ పోస్ట్ యువర్ ఎంటైర్ దిస్ వన్, రైట్? సో జస్ట్ ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ అంతా నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. యూ డూ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, టేక్ యూర్ అండ్ సెండ్ ద ఆన్సర్స్ టు మై వాట్సాప్. వెంటనే పంపించేసేయండి. దెన్ ఐ విల్ డిస్కస్ టుమారో యువర్ డేటా సఫిషియన్సీ, రైట్? ఇది ఒకటి చేద్దాము. అండ్ టుమారో మ్యాక్సిమం డేటా సఫిషియన్సీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వి గో విత్ దట్ ఈస్ ప్రాబిలిటీ ఒక 4 or 5 క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. సో దట్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చేయలేమనే మాట రాకుండా ఉంటుంది. పర్ముటేషన్, కాంబినేషన్, ప్రాబిలిటీ, జస్ట్ ఇన్సైట్ ఓన్లీ. మళ్ళీ మనం మెయిన్స్ లో మళ్ళీ అక్కడ మెయిన్స్ లో సపరేట్ చదువుకోవాలి. ఇక్కడ మాత్రం బీ రెడీ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం బేసిక్స్ టచ్ చేసి, రైట్? సో టుడే స్టాప్ హియర్ ఫర్ టుడే, రైట్? సో టుమారో వీ కెన్ కంటిన్యూ అండ్ ఐ విల్ సెండ్ దిస్ పీడిఎఫ్. కొంచెం అందరూ ఇది చేయండి. కొంచెం అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ బోత్ అన్ని కలిసి ఉంటాయి దాంట్లో, డేటా సర్వీసెస్ తో. యూ డూ దట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir.